इसकी पहले स्टेटमेंट देखियो। जिस तरह एक सल्यूशन होवे, सल्यूशन कादा बनदा, सल्यूट ते सॉल्वेंट दा। सल्यूट सॉल्वेंट हैगा मान लो ये वाटर, तो ये सल्यूशन बनाने के लिए बाहरों कोई आप सल्यूट पाया, सल्यूट कोई इस तरह का पाता, वो HCl हो सकता, इलैक्ट्रोलाइट होना वा NaCl हो सकता, HNO3 हो सकता। ये सारे की ने इलैक्ट्रोलाइट। इलैक्ट्रोलाइट एक कंडीशन जरूर फिक्स रखी आपां, ये किद्दां पाउणा, इहदी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, ये इलैक्ट्रोलाइट 1 मोलर होना चाहिए। 1 मोलर, तां ही इहदा नाम हैगा मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोलर मोलैरिटी का फार्मूला की हुंदा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल फिक्स करते आपां किन्ने, 1 मोल, ते जे 1 लीटर वॉल्यूम दे विच आ ते उस मोलैरिटी नूं कहीदा 1 मोलर। आ एक सल्यूशन तैयार हो गया। जदों सल्यूशन तैयार हो गया, यदी कंडक्टिविटी देखनी भी कंडक्शन करा सकता कि नहीं। आपां रॉड डिप कीतियां, पॉजिटिव नैगेटिव स्विच लाता तो इन्हां नूं जोड़ता, कंडक्टिविटी हुंदी पई। मान लो इत्थे बल्ब लगा तो बल्ब ग्लो करता पिया, इहदा मतलब की है कंडक्टिविटी हुंदी पई, कंडक्शन हुंदी पई। इलैक्ट्रॉन इस जगह तो इत्थे जांदे पए तां ही बल्ब ग्लो करता पिया। एक कंडक्टिविटी किस सल्यूशन दी आ, एक कंडक्टिविटी उस सल्यूशन दी आ जिहदे विच किन्ना इलैक्ट्रोलाइट पाया, 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब 1 मोल 1 लीटर दे विच। क्लीयर। कंडक्टिविटी पहलो नाम सुनिया कि नहीं सुनिया, कापा दसिया। कापा की ही कंडक्टिविटी या स्पैसीफिक कंडक्टेंस। कापा का मतलब हुंदा कंडक्टिविटी या स्पैसीफिक कंडक्टेंस। देखियो इहदा मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला किद्दां बनाउणा। कापा 1 लीटर ली ही सिर्फ फॉर 1 लीटर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किहदे इक्वल हुंदी, कापा दी। जे आपां 1 लीटर सल्यूशन की गल करिए तो कंडक्टिविटी किहदे इक्वल हुंदी, कापा दी। ये गल पहलों दसी तुहानूं। हुण आपां इधर भी V वॉल्यूम ना मल्टीप्लाई करा दिए, इधर भी V वॉल्यूम ना, फॉर V लीटर। V लीटर का मतलब इत्थे कुछ भी हो सकता, 1 2 3 4 जिन्ना मर्जी होवे, किसी भी वॉल्यूम दे लई V फॉर वॉल्यूम, जे फॉर V लीटर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किहदे इक्वल आ जूगी, कापा मल्टीप्लाई बाय V। इस 1 ना भी V नूं मल्टीप्लाई कराता ते कापा ना भी V नूं मल्टीप्लाई कराता। ये भी गल क्लीयर। उस तो बाद इत्थों देखियो आ एक्सप्रैशन तो उधर किद्दां वैल्यू भरनी आ। मोलैरिटी का सिंबल आ गया M, नंबर ऑफ मोल किन्ने हैगे 1, वॉल्यूम वॉल्यूम V कादे विच आ, लीटर च। जे होवे मिली लीटर च ते उपर की ला देईदा आपां 1000। आ चीज़ समझ लगी। हुण आ जिहड़ा वॉल्यूम आ इनू इहदी जगह ते लै जाओ, M नू इहदी जगह ते लै आओ, की आ जाऊगा वॉल्यूम इन मिली लीटर किहदे इक्वल 1000 जा 1000 इहदी जगह ते की लिख देना
मोलैरिटी। आ जिहड़ा वॉल्यूम आ उत्थे वैल्यू भरीए दी, कंडक्टिविटी उस तरह, कापा उस तरह, V की जगह तो किन्ना भर दिए 1000/m, किन्ना भरांगे 1000/m। ये कंडक्टिविटी किहड़ी आ, मोलर कंडक्टिविटी, ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲੈਂਬਡਾ m, ਕਾਪਾ इंटू 1000/m। ठीक, जिन्होंने कुछ पता नहीं लगा की कुछ मैं दस दिता वा, इनू याद कर लो, होर मैं कित्थे कर सकदा। जे मैं तो अपनी लो समझाता भी किद्दां किहड़ी चीज़ डिजोल्व हो के की चेंजिस होंदियां, फार्मूला भी किद्दां बनिया। जे नहीं पता लगा कोई तो लैम्बडा एम याद कर लियो। ठीक है, नोट कर लो। ਇਹਦਾ क्वेश्चन बनाने पर एक फार्मूला होर देख लियो। मोलर कंडक्टिविटी होंदी, एक होंदी इक्वीवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्वीवेलेंट कंडक्टिविटी दो तरह दी कंडक्टिविटी से, एक मोलर एक इक्वीवेलेंट। इत्थे की पै जाना ई, वो लैम्बडा एम ही ना, ये हुंदी लैम्बडा ई। ध्यान नाल इत्थे देखो चेंजिस कित्थे कित्थे करनी आ। इच लिखिया ही 1 मोल पर लीटर, इत्थे लिखिया होना 1 ग्राम इक्वीवेलेंट। नॉर्मैलिटी पढ़ी ना +1 च, नॉर्मैलिटी का फार्मूला की हुंदा, नॉर्मैलिटी का फार्मूला हुंदा वा उच मोलैरिटी च नॉर्मैलिटी, ये हुंदा नंबर ऑफ ग्राम इक्वीवेलेंट ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्वीवेलेंट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर। नॉर्मैलिटी का सिंबल हुंदा N, नंबर ऑफ ग्राम किन्ने कहे आ इत्थे 1 ग्राम, 1 पर देना। जे वॉल्यूम हैगा मिलीलीटर विच ते उपर की आ जाना 1000, इत्थे N आ जाना, इत्थे N आ जाना। बस इन्नियां चेंजिस है। तो इलैक्ट्रोलाइट एक नॉर्मल, इत्थे तुसीं एक नॉर्मल भी कह सकते। किन्ने सल्यूट दे इक्वीवेलेंट पाने 1 ग्राम इक्वीवेलेंट, बाकी सारा सेम है। इधर की आई जाना N आ जाना, इत्थे N आ जाना, तो ये पैर च की आ जाना E आ जाना। ठीक है, उदां दा ही है। उस मोलैरिटी की गल की, इस नॉर्मैलिटी इन्ना नोट करो। बाकी नमैरीकल विच होर किहड़ी चीज़ वरतनी आपां वो भी दसदा, फिर 2 क्वेश्चन बनावांगे दे। इत्थों तक पुछना कुछ के पता लगा। मेरी फिर वो सलाह वा, जे समझ नहीं लगता फार्मूला ना भुले। लैम्बडा एम दे विच हेठां मोलैरिटी आउंदा, लैम्बडा इनू लैम्बडा ही कहना। लैम्बडा दा भी सिंबल हुंदा वा इस तरह, जां इदां भी पा सकदे। लैम्बडा दे पैर विच जे ई पैता तो हेठां नॉर्मैलिटी आऊगा। जे बुक दे विच इदां दा फार्मूला लिखिया ना, लैम्बडा इज इक्वल टू K × 1000 ओवर कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन का मतलब ही यही है, जां मोलैरिटी जां नॉर्मैलिटी। ये कंसनट्रेशन टर्म्स होंदियां, इक्को गल होंदी जे सी भी लिखिया तो। हुण नोट के अंडर लिखियो 2-4 चीज़ां, क्योंकि देखो जिहड़ा सैल हुंदा ना, सैल का साइज़ इन्ना वड्डा नहीं हुंदा भी आपां उह च लीटरां च कुछ पाइए। तो निक्के जे सैल होंदे मिली लीटर च हो सकदा, तां करके आपां 1000 वरतना ही वरतना। ठीक है, दो फार्मूले आप बना ले। लैम्बडा एम कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। एक फार्मूला ए वा, जेकर सानू क्या लैम्बडा ई पता करो, ये हुंदा कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मैलिटी। इन्हां दोनों नू जे आपां नॉर्मैलिटी तो मोलैरिटी बनाउणी होवे किद्दां बनाईदा,
ਜਾਂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਂਦੀ ਆ? ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਈਦਾ? n ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਈਦਾ? n ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ। n ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ n ਵਰਤਿਆ, n ਫੈਕਟਰ। ਇਹਦੇ 3 ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸੀਡਿਟੀ ਬੋਲ ਦੇਈਦਾ, ਬੇਸਿਸਿਟੀ ਬੋਲ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲੈਂਸੀ ਬੋਲ ਦੇਈਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ HCl, ਐਸਿਡ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਸਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਐਸਿਡ ਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਸਿਡ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਬੇਸਿਸਿਟੀ। ਬੇਸਿਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ H ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ? 1। ਫਿਰ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂ H2SO4 ਕਿੰਨੇ H ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 2। ਐਸਿਡਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ NaOH, ਕਿੰਨੇ OH ਰਿਪਲੇਸੇਬਲ? 1। n ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1। ਬਸ OH ਹੀ ਗਿਣਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਲਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NaCl, ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਲਿਖਿਆ AlCl3 ਤੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖੀਦਾ। ਆ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? n × m। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੇਖੀਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਲੈਮਡਾ m ਉੱਪਰ, ਲੈਮਡਾ e ਹੇਠਾਂ, ਲੈਮਡਾ m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਮਡਾ e ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ n × m। ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, m ਨਾਲ m ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ n ਬਚਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜੂਗਾ। ਲੈਮਡਾ m ਤੇ ਲੈਮਡਾ e ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ n ਦਾ, n ਫੈਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਡਾ m ਤੋਂ ਲੈਮਡਾ e ਝੱਟ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਤੇ। ਕਲੀਅਰ? ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਸਿਸਿਟੀ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 3 ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊ? 2 ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ। 10 ਅਨਮੋਲ ਹੋਣ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆ ਵੀ ਐਸਿਡ ਆ, ਫੋਸਫੋਰਿਕ, ਉਹ ਵੀ ਐਸਿਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ H ਗਿਣਦਾ ਆ, H ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1। H ਆ ਗਿਆ 2 ਤੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ 1 2 3 4, H 3 ਲੱਗਣੇ, 1 2 3, ਆ ਤਿੰਨੇ H ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ H P ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ H ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਆ H ਤਿੰਨੇ ਟੁੱਟਣਗੇ। N ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3, ਪੂਰਾ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? H2PO4। 1 2 3 4, H ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ 2। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ H 4 ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ N ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਣ ਡੈ? 4 ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ PO ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਦਈਏ? 3। ਥੋੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੇ N ਕਿੰਨਾ ਵਾ? 4 ਹੀ ਆ ਨਾ। ਆ ਵੇਖਿਓ PO ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3। 1 2 ਤੇ H 4 ਆ, H ਵੀ 3 ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਟਰਕਚਰ ਵੱਲ, ਕਿੰਨੇ H ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ? ਸਿਰਫ 2। ਆੜਾ H ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ H ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਸਿੱਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੋ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਈ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? HCl ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਆ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਮੇਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ।
ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 3 ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 2, ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਸਿਟੀ 2 ਹੁੰਦੀ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਈਏ ਹੁਣ।
लिखना बंद करो, समझो पहले। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਕੁਈਵੇਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਤੇ ਇਕੁਈਵੇਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਮਡਾ ਈ ਕਾਪਾ ਇਨਟੂ 1000 ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਪਾ ਇਨਟੂ 1000 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਮੋਲੈਰਿਟੀ। ਇਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਕਿਤੇ ਕਾਪਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਕੁਈਵੇਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ NaCl ਦੀ। ਫਿਰ NaCl ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। NaCl ਦਾ ਕਾਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਪਾ। ਕਾਪਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਪਾ ਕਿਹਦਾ ਵਾ, KCl ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ NaCl ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਪਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਪਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, 1/r ਤੇ G ਸਟਾਰ। ਕਾਪਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, 1/r ਤੇ G ਸਟਾਰ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੇ KCl ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪਾ ਕਿਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, NaCl ਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਆ। KCl ਦੀ ਕਾਪਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਭਰੀਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਰਸਿਸਟੈਂਸ KCl ਦਾ, 300। ਇੱਥੋਂ G ਸਟਾਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਸੈੱਲ ਸੇਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ, ਸੇਮ ਸੈੱਲ। ਸੇਮ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ G ਸਟਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋਣਾ। ਸੈੱਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ 300 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, 1.29 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਇਹ G ਸਟਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਾਪਾ NaCl ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, NaCl ਦੀ ਰਸਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ, 380। G ਸਟਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਹ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਤੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ 3, 129 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -2। ਇਹ ਕਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਪਾ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 9 3 ਜਾਂ 27, ਜਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਹੇਠਾਂ 380 ਆ, ਨਾਲ 1000 ਹੈ, ਤੇ N ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ। ਕਿਹਦੀ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ, ਕਿਤੇ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ NaCl ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ, ਮੋਲੈਰਿਟੀ। ਤੇ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀ, N × M। ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ, N ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਭਰ ਦੇਣਾ, NaCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, 1 ਭਰਤਾ, ਤੇ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਜੇ ਇਕੁਈਵੇਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਜਿੰਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਸਮਝਿਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ। ਉਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਪਾ ਗਿਵਨ ਆ, ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ। ਕਾਪਾ ਲੱਭੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭੀ ਦਾ, 1/r × G ਸਟਾਰ। ਰਸਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਓਮ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਲਿਆ 520। ਤੇ ਸੈੱਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਲਿਖਿਆ, G ਸਟਾਰ ਸੈੱਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਪਾ ਆਜੂ ਇੱਥੇ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੋਲੈਰਿਟੀ। ਕਾਪਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀ ਦੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਈਦਾ, 1000। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਵੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਾਸ। ਮੋਲ ਨੂੰ ਮਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੀਦਾ, ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਸੁਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਾਲ ਵੋਲੀਅਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ 1000 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ, 0.50। ਤੇ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਇਹਦਾ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ। ਕਾਪਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 63.5। ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 32। ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 16 ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦਾ 64। 5 ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਇੱਕ ਦਾ 18 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ, 18.5 ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 90। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊ ਉਹਨੂੰ MB ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 4 2 6 3 9
कि 4 2 6 ते 3 9 0.5 उस तरह 9 ते 6 15 15 3 18 18 ते 6 24 किन्ना आ गया 249.5 वॉल्यूम किन्ने ml दिता वॉल्यूम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲੈਰਿਟੀ ਆਉਣੀ ਜੇ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਤੁਸੀਂ 1 ਚ ਭਰ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਹੋਏ ਲੈਮਡਾ ਈ ਤੇ ਲੈਮਡਾ ਐਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਨਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲਿਓ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ